हाय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 3 which is metals and non-metals। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਮੈਟਲ which ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, यानी कि ਆਪਾਂ ਮੈਟਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਸਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿ ਐਸਾ ਮੈਟਲ ਜੋ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਏ। ਸਿੰਪਲ ਆਂਸਰ ਮਰਕਰੀ। नेक्स्ट इज कैन बी ईजीली कट विद अ नाइफ, सोडियम और पोटाशियम दोनों लिख सकते हो। ये दोनों सॉफ्ट मैटल की कैटेगरी च आते हैं। बेसिकली इन्होंने तुम चाकू नाल कट सकते हो। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैम, ये जोड़े सोडियम और पोटाशियम होंगे हैं, सोडियम और पोटाशियम ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव। इस करके तुसी इनू हवा दे विच नहीं रख सकते, तुसी इनू कैरोसिन ऑयल वगैरह दे विच स्टोर कर दो, क्योंकि हवा दे विच भी ऑक्सीजन है, ये उन्नी क ऑक्सीजन दे नाल भी रिएक्ट करके एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। नैक्सट इज डैश इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, ये तो पता है। नैक्सट इज पुअर कंडक्टर, मरक्यूरी। मैटल्स की गल कर रहे हो। उस तो बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मैलिएबल एंड डक्टाइल। वट इज़ मैलिएबल? मैटल्स कैन बी बीटन इनटू फॉर्म शीट्स। वो प्रॉपर्टी होंगी है मैलिएबल, है ना, मैटल जो है मैलिएबल है। अगर मैं उसनों बीट कर करके एक शीट च कन्वर्ट कर सकती है, गोल्ड की शीट बन सकती है, बनती है ना। मैटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, वो प्रॉपर्टी होंगी डक्टाइल। तारा बनाने आप मैटल दियाँ, वो होंगी प्रॉपर्टी होती डक्टिलिटी। नैक्सट इज वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल। ओके, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं तुहानूं हुणी दस्सिया सी कि सोडियम नूं आपां कैरोसिन ऑयल दे विच क्यों पाने आ। सो इसका आंसर क्या आएगा? सोडियम एंड पोटाशियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। इफ केप्ट ओपन दीज कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड मे कैच फायर। अगर आप इन्हों हवा के ओपन ऐदा ही रख दिए, रिएक्टिव मैटल्स हैं, हवा की ऑक्सीजन या मॉइस्चर की प्रेजेंस के रिएक्ट करके अग फड़ सकते हैं। सो सोडियम और पोटाशियम दोनों ही दे आर कैप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन, कैरोसिन के बिल्कुल डुबा के रखा जाता है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नेक्स्ट इज write the equations for the reaction of iron with steam and calcium and potassium with water। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਇਰਨ ਬੀਂਗ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਇਰਨ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਸਟੀਮ ਟੂ ਫॉर्म मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये तो पता है, जिमें मेरे को मैं उरे लिख दिया रिएक्शन, अपने को आयरन है, आयरन की रिएक्शन तुसीं कराई H2O नाल, पानी नाल, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਅਫਕੋਰਸ ਇੱਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ, Fe3O4 ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ ਬੈਲੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੈਲੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਐਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਕੁਇਡ, ਟੂ ਇੰਡੀਕੇਟ दैट दिस इज स्टीम एंड दिस इज लिक्विड वाटर। उस तो बाद ये तो पता है कैल्शियम और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, नाल अपना हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। बाकी इतने एक चीज़ और ध्यान रखनी है पोटैशियम बारे। पोटैशियम मैं तुहानूं दस्सिया ना, जिहड़ी चीज़ रिएक्टिव है उहदे हिसाब नाल हुंदा है। आ देखो, तुहानूं एक होर चीज़ मैं नोट करवानी है, और जस्ट गिव मी अ सैकेंड, तो इहनूं क्लीयर करिए, समझ आए तक तुहानूं। देखो, आयरन घट रिएक्टिव है तो उन्होंने स्टीम देनी पई रिएक्ट करने लई। कैल्शियम ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक तो नहीं, ठीक ठाक ला लो, चलो अगर कंपैरिजन करिए तिन्हां दा, ठीक ठाक रिएक्टिव है तो उन्होंने पानी देता। लेकिन पोटैशियम कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव है तो कोल्ड वाटर ना भी रिएक्ट कर जाएगा। हॉट, नॉर्मल, एक्चुअली तो स्टीम ही आ गई, डायरेक्ट स्टीम, नॉर्मल वाटर एंड कोल्ड वाटर। समझ आ रही है रिएक्टिविटी सीरीज किमें काम आती है। सो कोल्ड वाटर ना वायलेंटली, उस भी बंदा वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है इमीजिएटली, मतलब फटाफट में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, नाल दी नाल अग फड़ लेंदे है। सो रिएक्शन तुसीं तो देख सकते हो, पोटैशियम का भी हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। ओके, आई एम सो सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई सी, मैंने जाना पाया। हुण आपां डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4। सो अपने को एक सैंपल है 4 मैटल्स से, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी।
ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਐਡਡ ਟੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ 1 ਬਾय 1। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਐਂਡ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੀ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ। ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਟਲ ਏ ਹੈ ਉਹ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਡੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਏ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਓ ਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਸ ਮੈਟਲ ਨੇ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਚੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਟਲ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਾਪਰ 2 ਦੇ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂ ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪਾਤਾ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। So if B is added to solution of copper to sulfate, then it would displace copper and जो blue color ਹੁੰਦਾ copper sulfate ਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਟਲ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਦ ਮੈਟਲਸ ABCD ਇਨ ਦ ਆਰਡਰ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਆਏਗਾ। ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਬੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ ਇਟ ਆਊਟ। BACD, yes it is BACD. Next is which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to the reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute H2SO4. Simply ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਟਲ ਜੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਵਿਚ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਪਲਸ HCl gives hydrogen gas. So hydrogen gas is liberated when dilute HCl is added to a reactive metal. लेकिन chemical reaction उन्होंने H2SO4 ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। So what I'll do it कि iron ਲਵਾਂਗੇ solid, H2SO4 aqueous, dilute sulfuric acid ਆ ਗਿਆ। अपने को ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਸਲਫੇਟ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, right? Next is what would you observe when zinc is added to solution of iron to sulfate? Write the chemical reaction that takes place. So अगर मेरा zinc है, जो जिंक है उसमें मैं आयरन टू सल्फेट के सोल्यूशन च पावां तो की केमिकल रिएक्शन होएगी। एज फार एज आई नो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन तो। जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ज़्यादा बेटर मेटल है आयरन तो जिंक की करेगा, आयरन को कहेगा भाई तू हट, तेरी गद्दी जो है मैं लेनी है। सो जिंक सल्फेट बन जाएगा, आयरन बाहर करता बेचारा इकलौता अलग तो हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕਾਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ। ਆਇਰਨ ਸਲਫੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਰਲੈਸ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਸੋਡੀਅਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਮੀਥੇਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਾਟ ਸਟਰਕਚਰ ਫॉर ਸੋਡੀਅਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ? ਯੂ ਆਰ ਗੋਣਾ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 11, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕਿਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਡੀਅਮ ਲਿੱਤਾ, ਸਿੰਬਲ ਲਿੱਤਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਡਾਟ ਲਗਾਤਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ 1 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੇਮ ਫॉर ਆਕਸੀਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 8, ਕॉन्फ़िगरेशन ਲਿਖੋਗੇ 2,6। 2,6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕॉन्फ़िगरेशन ਲਿਖਣੀ, 9th 'ਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। 2,6 ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, 6 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ।
सो 2 इधर 2 इधर, एक एक इधर। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम, 12 होंदा है, 2,8,2 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए लास्ट वाले। नेक्स्ट इज शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, कर लेने। सो मेरे को सोडियम है, सोडियम को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हुणे ऊपर डिस्कस किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंदा है। रिएक्शन यदि मैं कितना करवा रही हूँ ऑक्सीजन नाल, सोडियम के 2 एटम है, सो मैं भी सोडियम के 2 एटम्स ले लैनी हाँ। ऑक्सीजन को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हैं। शैल कंप्लीट करने की स्टेबल होने लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, आ कमी वाले इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी इन्हें पूरी करती, एक दी इन्हें पूरी करती, एंड थोड़ा बॉन्ड तैयार है टड़ा। Na प्लस के 2 एटम्स। Na ते प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इन्हें अपना इलेक्ट्रॉन गवाया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले के उत्ते पॉजिटिव चार्ज डेवलप होएगा, उसकी नेगेटिविटी चली गई, इन्हें नेगेटिविटी एक्सैप्ट कर ली, इलेक्ट्रॉन एक्सैप्ट कर लिया, तो उत्ते नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ऑक्सीजन दे दा तुसी क्रॉस नाल पिछले 6 इलेक्ट्रॉन दिखाते जो ये खुद दे सी वैलेंस, और डॉट नाल उरे इन्होंने वो दिखाते जो सोडियम तो एक्सैप्ट किए, और ये 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। Na ते प्लस चार्ज लिख के Na नू 2 लिखोगे कि Na दे 2 एटम से दोनों ते एक एक प्लस चार्ज आया है। रिप्रेजेंटेशन ते ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला खुद कर सकते हो, जो ऊपर वाला समझ आ गया था। नेक्स्ट इज व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। सो द आयंस प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड जिवें MgO किहड़े हो गए, ये थोड़ा पता होना चाहिए। इफ दिस इज MgO, मैंने पता है ये वैलेंसी +2 होएगी, ये -2 होएगी, सो आई कैन राइट Mg+2 cation and oxide which is O2 minus an ion. Now the ions present in sodium oxide which is Na2O, Na2O की गल करिए, सोडियम ते हमेशा वैलेंसी होंगी +1, लेकिन इतने 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इदा समझ सकती हूँ, और होते तो हमेशा -2 होंगी है। सो आई विल से सोडियम का कैटायन Na2+ नहीं लिखना, बार बार कह रही है, Na+ कैटायन एंड ऑक्साइड इज O2 minus an ion। ठीक है जी, अगे चलते हैं। वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ਜਿਹੜੇ आयनिक कंपाउंड ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ मेल्टिंग पॉइंट्स ਇੰਨੇ हाई क्यों ਹੁੰਦੇ? बिकॉज ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। NaCl ਚੱਕ ਲਓ, NaCl ਦੇ ਵਿੱਚ Na+Cl- प्लस माइनस एक दूजे ਨੂੰ ਇੰਨਾ स्ट्रोंग अट्रैक्ट ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੈਂ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ਦਿਖਾਵਾਂ कितनी स्ट्रोंग है। सो दे हैव स्ट्रोंग इलैक्ट्रोस्टैटिक यानी चार्जिस ते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देयरफॉर इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एनर्जी कि इन्हों तोड़िए, इस करके हायर मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा टैंपरेचर से जाके एक दूसरे तो जुदा होंगे ने। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल ओर एंड गैंग। इन्होंने डिस्कस करते हैं। मिनरल की गल करिए, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर इन नेचर एज इन कंबाइंड स्टेट एज मिनरल्स। सिंपली केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल फिक्स होंगी है, लेकिन और वो होंगी है मिनरल्स फ्रॉम विच मैटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, भी मैं उसको कमा सका, दैट इज़ ओर। जमीन चो ओर कड्डी जाती है, वो आप अपना मिनरल एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने वेच के पैसा कमा सकते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज ओर। नैक्सट इज गैंग, द इंप्योरिटीज़। जिन्नी भी हुण ओर दे विच एक मिनरल है, एक इंप्योरिटीज़ भी है, ताई तो आप प्योरीफाई करा। हुण जमीन इन्ना प्रॉपर तो बना नहीं रही भी तुहानूं एग्जैक्ट मैटल ही लिया के दे देगी। इंप्योरिटीज़ होणगियां ना, कुछ उस सैंड है, सिल्ट है, सॉइल है, ग्रेवल है, ये सारी जिन्नी भी गंदगी इंप्योरिटी है उन्होंने गैंग किया जाता है। नैक्सट इज नेम 2 मैटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, यानी कि जमीन के विच तुहानूं एज फ्री स्टेट ही मिल जाएंगे, बिना किसी इंप्योरिटी नाल, बिना किसी उस तो किसी होर एलीमेंट की इंटरैक्शन तो बिना। गोल्ड किसी ना इंटरैक्ट ही नहीं करता, सिल्वर प्लैटिनम, सो ये थोड़ा इदा फ्री स्टेट च मिल जाएंगे, किसी होर मैटल ना इदा रिएक्ट करके कंपाउंड बना के नहीं बैठे होंगे। नेक्स्ट इज वट कैमिकल प्रोसैस इज ऑब्टेन्ड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मैटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मतलब तुसीं एक और कड्डी जमीन चो, हुण तुहानूं थोड़ा मैटल मिल गया, लेकिन मैटल वो डायरैक्ट नहीं है, क्योंकि मैटल रिएक्टिव होंगे है, उस मैटल ने ऑक्सीजन ना रिएक्ट करके मैटल ऑक्साइड बना के बैठा है। हुण मैंने तो मैटल एक्सट्रैक्ट करना है, मैंने मैटल ऑक्साइड का काम भी नहीं है, मैंने मैटल चाहिए। सो मैं की करूँगी, अगर वो ऑक्सीडेशन हुई है मैटल की, इट इज़ ऑलरेडी मैटल ऑक्साइड, तो मैं यूज़ की करूँगी रिडक्शन। सिंपल अकल यूज़ करो। सो द केमिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड इज रिडक्शन। इन दिस प्रोसेस तुसीं मैटल लोगे, मैटल ऑक्साइड ਨੂੰ रिड्यूस करोगे और यूज़ की करोगे सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, जिमें कि कार्बन हो गया या कोई भी हाईली रिएक्टिव मैटल। हाई रिएक्टिव मैटल क्यों यूज़ करेंगे, ताकि हाई रिएक्टिव मैटल आए, छोटे मैटल ਨੂੰ घट रिएक्टिव मैटल ਨੂੰ कहे चलो चलो हटो, मैं थोड़े ऑक्साइड की जगह, मैं थोड़े ऑक्साइड के नाल बॉन्ड बनाना है, निकलो। तो मेरा खुद का जो मैटल मैंने चाहिए है वो बेचारा साइड से अलग हो जाएगा, और जो मैंने हाई रिएक्टिव मैटल पाया वो ऑक्साइड ना बॉन्ड बना के अपना खुश रहेगा।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ। ਮੈਟਲਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ 'ਚ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਾਪਰ 'ਚ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਇਨ ਵਿਚ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਦ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿੰਕ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਕ ਵਰਗੇ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਜ਼ਿੰਕ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਟਿਵ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਜ਼ੂਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਨੋਬੀਟਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਜਿਆਨ ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਿਟ ਵਿਦ ਸ਼ਿਜ਼ੂਕਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨੋਬੀਟਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਨੋਬੀਟਾ ਵੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਆਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਪਰ ਦੀ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਔਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਪਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਜ਼ਿੰਕ। ਜ਼ਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਕ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਕ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਹਟਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਮੈਟਲਸ ਡੂ ਨਾਟ ਕਰੋਡ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੈਟਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਖਰਾਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰੋਡ ਯਾਨੀ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਪੂਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੋਲਡ ਔਰ ਪਲੈਟੀਨਮ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੂਲਰੀ ਗੋਲਡ ਔਰ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ what are alloys? An alloy is homogeneous mixture of two or more metals. alloy ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਟਲ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਟਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਲਸ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਲੋਏ ਦੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ 1 2 3। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਨਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਵਿਲ ਗਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇਗੀ। ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ suitable for preventing an iron frying pan from rusting? मतलब मेरा आयरन ਦਾ ਤਵਾ ਹੈ, ਤਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਾਈंग ਪੈਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਰੀਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੇਂਟ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਕ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਰਾਈंग ਪੈਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਫਰਾਈंग ਪੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਪੇਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੰਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਈंग ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਫਰੋਮ ਰਸਟਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਈंग ਪੈਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗॉट इट? नेक्स्ट इज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कौन है ये? मैसेज बार बार पाई जा रहे हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। एनीवेज yes, so an element reacts with oxygen to give a compound with high melting point. ऐसा कौन है जो ऑक्सीजन ना रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड दे रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला? दूसरा कंपाउंड जो है पानी च सोल्यूबल है, तो सिंपली कैल्शियम आएगा। वाई कैल्शियम? क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन तो पहली गल कोवलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे जिन्हों का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होंदा एज कंपेयर टू आयनिक वाले, जिवें अपना कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट इज फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज मेरा फूड कैन है उन्होंने टिन नाल कोट किया जाता है, जिंक नाल नहीं। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन टिन। सिंपली
जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा बेटर होएगा, सॉरी ज़्यादा बेटर नहीं होएगा क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੂਡ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਨ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਿਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ ਅ ਹੈਮਰ, ਅ ਬੈਟਰੀ, ਅ ਬਲਬ, ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਅ ਸਵਿਚ। ਕੀ देता, हथौड़ी, बैटरी, एक बल्ब देता, कुछ तारण देते और एक स्विच देता। हुण तुहानूं एक सैंपल देते, दो सैंपल देते, पता करो किहड़ा मैटल है किहड़ा नॉन मैटल है। दूसरा एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट। ठीक है जी, की करांगे ਆਪਾਂ ਹੈਮਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਗਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਲੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨॉन ਮੈਟਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, बैटरी, बल्ब, वायर, इस स्विच ਨੂੰ जोड़ के मैं एक सर्किट बना लूँगी। अगर सर्किट ने इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती तो वो मैटल है, वरना वो नॉन मैटल है। हुण सैकेंड पॉइंट कि एक्सपेरीमेंट्स की यूजफुलनेस की है, सो दे आर हैल्पफुल टू डेमोनस्ट्रेट कि मैलीबिलिटी दी प्रॉपर्टी मैटल्स दी और इलैक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मैटल्स दी प्रॉपर्टी, ये दोनों मैनूं समझ आ गई कि मैटल्स दे विच अच्छी हुंदी है रैदर दैन नॉन मैटल्स। नेक्स्ट इज what are amphoteric oxides? Give two examples of amphoteric oxides. एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझते हो, दोगले बंदे, मतलब कि है ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं, लेट से मेरे को कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, अगर मैं रिएक्शन इसकी एसिड नाल करवावां तो ये एज अ बेस एक्ट करके मस्त एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। लेकिन अगर मैं यदि रिएक्शन पहला ही बेस नाल करवावां तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करके फिर एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। सो बेसिकली ऐसे ऑक्साइड्स जिन्हों का खुद का कोई दीन धर्म कोई ईमान है ही नहीं, समटाइम्स दे बिहेव एज एसिड, समटाइम्स दे बिहेव एज बेस। सो oxides that react with both acid and base to form salt and water are known as amphoteric oxides. Amphoteric oxides दोनों ਦੇ property show कर देंगे, acid ਦੇ ਵੀ base ਦੇ ਵੀ। एग्जाम्पल ਇਹਦੀ आंदी है lead oxide and aluminium oxide, जो कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, नेम टू मेटल्स which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not। simply अच्छे reactive metals जिमें कि जिंक और मैग्नीशियम कर सकते हैं हाइड्रोजन ਨੂੰ डिस्प्लेस डाइल्यूट एसिड तो, यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं। लेकिन लैस रिएक्टिव मैटल्स जिमें कि मेरा गोल्ड और सिल्वर ये नहीं कर सकते, ये रिप्लेस नहीं करेंगे हाइड्रोजन एसिड चो बिकॉज दे आर लैस रिएक्टिव। Next is, in the electrolytic refining of metal M, what would you take the anode, cathode and the electrolyte? What is electrolytic refining? Basically ਹੁੰਦਾ ਕੀ electrolytic refining ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ impure metal ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ impure ਨੂੰ pure ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੇ metal M ਦੀ refining ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜੀ ਬਲੌਕ ਬਣਾਉਂਗੀ एनोड बनाऊंगी, मोटी जी ब्लॉक बनाऊंगी मेटल एम दी जो इम्प्योर वाली है ओदी। एनोड बना लिया, रॉड बना ली एक इम्प्योर मेटल दी। नाउ इट इज कंसिडर्ड एज एनोड एंड एक पतली जी, बिल्कुल पतली, जिन्नी मोटी है उस तो कई गुना ज़्यादा पतली मैं थिन जी स्ट्रिप बनाऊंगी उसी प्योर मेटल दी, प्योर दी। ये इम्प्योर दी मोटी बनती है, प्योर दी पतली बनानी है, इट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, सो सूटेबल सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल एम, इसी मेटल का कोई सूटेबल सोल्यूशन जो ज़्यादा रिएक्टिव ना होए मैं दे आले दुआले भर दूंगी और इसी पूरे होल सैटअप ਨੂੰ एक बीकर च बंद करके आप कह सकते हैं कि एक पूरा इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का सिस्टम है। जो तुम बिजली दौड़वाओगे बिजली ये दौड़ेगी, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं है। जो पतली वाली कैथोड है और जो मोटी वाली एनोड है, इस चो प्योर मैटल उठ के ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਲੀ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ क्योंकि ਇਹ प्योर मेटल डिपोजिट ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। दिस इज टर्म्ड एज इलैक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it. So ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਚੂਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਲਫਰ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਜਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ चिमटा नहीं होंगे टोंग्स, साइंटिफिक जो अपना कैमिस्ट्री लैब वाला चिमटा होंगे टोंग्स का पिया, उसने उन्होंने टेस्ट ट्यूब वो उपर उल्टी करती, इदा उल्टी रखती, होएगा कि जिन्नी भी गैस है हम टेस्ट ट्यूब इकट्ठी होंगी जा रही है। हुन वट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर, ये दसिया, एक तो ये दसना, दूसरा एक कैमिकल रिएक्शन लिखनी है आप। ठीक है, ईजी है। सब तो पहले कैमिकल रिएक्शन डिस्कस कर लीए। सो मेरे को सल्फर सीगा,
ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। every time you discuss burning you are just reacting with oxygen, so sulfur ਦੀ oxygen ਨਾਲ reaction ਕਰਵਾਈ, sulfur ਦਾ oxide ਬਣੇਗਾ SO2। ਹੁਣ SO2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਇਹ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ SO2, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ H2SO3। ਇਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਔਰ ਮੋਇਸਟ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲਫਰ ਪਾਊਡਰ ਇਜ਼ ਬਰਨਟ ਇਨ ਏਅਰ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਈ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਵਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਇਫੈਕਟ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਡਰਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦੈਟ ਲੈਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼, ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੋਇਸਟ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਫਰੋਮ ਬਲੂ टू रेड हो जाएगा, because SO2 with water turns into H2SO3 and what is H2SO3? Sulfurous acid। ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट 2 ways to prevent rusting of iron। ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਗਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਗੈਲਵਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਅਨਦਰ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲਾ ਐਕਟਿਵ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਆਇਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। Next is, what type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਬਹੁਤ ਖੇਲ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਈਏ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਜਾਂ ਐਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਕਸਾਈਡ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਪੀ ਬਲੌਕ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਸਿਡਿਕ ਆਕਸਾਈਡ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੀ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ CO ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਆਕਸਾਈਡ। ਮੇਨਲੀ ਆਲ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SO2 ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ CO ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਟਰਲ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨਸ platinum, gold and silver are used to make jewelry। ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਆਰ ਸਟੋਰ ਅੰਡਰ ਆਇਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਂਡ ਸਲਫਾਈਡ ਔਰ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਓਕੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਫਸਟ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਗੋਲਡ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਜੂਲਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਈਨੀ ਲਸਟਰਸ ਨੇ, दूसरा मेलिएबल है, डक्टाइल है भाई, जिन्नी मर्जी डिजाइन बना सकते हैं, मेलिएबल है, डक्टाइल है। और तीसरी गल ये है कि दे आर वेरी लैस रिएक्टिव। हवा का इफेक्ट नहीं है, मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं है, पानी का इफेक्ट नहीं है, कोई केमिकल रिएक्ट नहीं कर रहा। सो मेरी ज्वेलरी इंटैक्ट रहेगी, उम्मीद अच्छी रहेगी कुछ सालों तक। उसके बाद थोड़ी बहुत शाइन जो है चली जाती है, जो तुम दोबारा शाइन करवा सकते हो उन्होंने। ਨੈਕਸਟ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਨੂੰ ਆਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਤਾ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਪਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇੰਨਾ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਈ ਗੈਸ ਫਸਟ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਅਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਇਹ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਫਰਦਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ, ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਟ ਇਨ ਵੇਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਹੈ, ਹੀਟ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰਤਨ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਕੁਕਿੰਗ यूटेंसिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स जो है ये आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, आप ऑक्साइड्स च कन्वर्ट करते हैं, उस तो बाद एक्सट्रैक्शन का प्रोसैस अपना चलता रहता। वाई? बिकॉज मैटल नू ऑक्साइड चो कढ़ना एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा ईजी है,
ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਾਂ ਸਲਫਾਈਡ। ਬਸ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਨਿੰਬੂ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਟੈਮਰਿੰਡ ਜੂਸ ਯਾਨੀ ਇਮਲੀ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲਓ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਈ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਟਾਰਨਿਸ਼ਡ ਕਾਪਰ ਵੈਸਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੱਟੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਪਰ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ, ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ, ਹੈਂਸ ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਦ ਵੈਸਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 5 ਮਾਰਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। differentiate between metal and non-metal on the basis of their chemical properties। ਮੈਟਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਇਨਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਨਗੇ ਬੇਸਿਕ ਵਾਲੇ, ਇਧਰ ਬਣਨਗੇ ਐਸਿਡਿਕ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਸਿਲੀਕਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਦੇ ਗੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਂਡ ਬਿਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਬਈ ਇਹ ਸ਼ਾਈਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਨॉन ਸ਼ਾਈਨੀ, ਨॉन ਲਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਈਨੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਲ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਔਰ ਹੀਟ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨॉन ਮੈਟਲ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਮੈਟਲਸ ਆਰ ਸੋਲਿਡ ਐਕਸੈਪਟ ਮਰਕਰੀ। ਨॉन ਮੈਟਲਸ ਵੈਸੇ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨॉन ਮੈਟਲ ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਲਿਖਤੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਕਮਸ ਦ ਲਾਸਟ 2 questions। A man went door to door posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave the set of gold bangles to him, which was dipped in a particular solution। अच्छा ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਡਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਈਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੈਟੀਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਐਸਿਡ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਿਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾ, ਮੋਇਸਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ HCl ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 3:1, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ HCl ਪਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ HNO3 ਪਾਓਗੇ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ HCl ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਨੋਬਲ ਮੈਟਲਸ ਲਾਈਕ ਗੋਲਡ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਜੀ ਵੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁਮਕਾ ਵਗੈरह है, ठीक है, ਆ ਮੇਰਾ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਮੈंने ਪਾਤਾ। ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਝੁਮਕਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਘੋਲਦਾ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪਰਤ ਸੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘੋਲ ਲਈ, ਇੰਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਝੁਮਕਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਲ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਅਰ ਘੁੱਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਐਕੁਆਰੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਝੁਮਕਾ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਈਨੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਗੋਲਡ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਲੇਡੀ ਵਾਜ਼ ਅਪਸੈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਜੋ ਝੁਮਕੇ ਦਾ ਉਹ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਗੋਲਡ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਸੀ 'ਚ ਘੁੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਕਾਪਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਹॉट ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਸ ਨਾਟ ਸਟੀਲ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੋਏ ਹੈ ਆਇਰਨ ਦਾ। ਸਿੰਪਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਆਇਰਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਟੀਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਵੀਡੀਓ।